नमस्कार। प्रोग्राम अज की गल दे विच आप सब का बहुत बहुत स्वागत। प्यारे दर्शकों, तुसीं जानते हो कि डिजिटल युग चल रहा है और डिजिटल युग दे विच डिजिटल तकनीक की वरतों जिहड़ी है वो लगभग हर खेत्र दे विच वधी है। बैंकिंग सैक्टर भी अजिहा खेत्र है जिथे डिजिटल तकनीक नूं वड्डी पद्धर दे उत्ते वरतिया जा रहा है। इस तकनीक नूं इस बैंकिंग सैक्टर दे विच होर प्रफुल्लित करन दे लई ते इस दी पहुँच जिहड़ी होरनां लोकां तक पहुँचाउण लई केंद्र सरकार दे वल्लों डिजिटल बैंकिंग यूनिट जिहड़े ने वो स्थापित किए गए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होना वल्लों 16 तरीक नूं देश नूं 75 यूनिट जिहड़े ने वो समर्पित किए गए हैं। ये यूनिट की ने इन्हां दे बारे च आपां विस्तार दे नाल चर्चा करांगे और अज दा विशा भी साडा यही है डिजिटल बैंकिंग यूनिट भारत सरकार दी एक नवीं पहल। इस ते करांगे आपां चर्चा और चर्चा दे लई अज मेरे नाल स्टूडियो विच माहिर मेहमान वजों हाज़र ने श्री परवीन मोंगिया जी, फील्ड जनरल मैनेजर ने पंजाब एंड सिंध बैंक चंडीगढ़ तो, और उन्हां दे नाल बैठे ने सरदार कुलदीप सिंह गिल जी जिहड़े कि जोनल मैनेजर ने पंजाब एंड सिंध बैंक फरीदकोट तो। मोंगिया साहब, गिल साहब, स्टूडियो विच तुहाडा बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू जी। सो इस चर्चा की शुरुआत करने तो पहला आओ असी देखते हैं 16 तरीक नूं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होना वल्लों ये बैंकिंग यूनिट जिहड़े सी देश नूं समर्पित किए गए। उस वक्त उन्हां दे वल्लों जिहड़ा भाषण की दिता गया सी उस दे चंद अंश। आज 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स देश के 75 जिलों में धरातल पर उतर रही है। मैं इस मिशन से जुड़े सभी लोगों, हमारे बैंकिंग सेक्टर को, हमारे आरबीआई को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, भारत के सामान्य मानवी के जीवन को आसान बनाने का जो अभियान देश में चल रहा है, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स उस दिशा में एक और बड़ा कदम है। ये सिर्फ एक ऐसी विशेष बैंकिंग व्यवस्था है जो मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से मैक्सिमम सेवाएं देने का काम करेगी। ये सेवाएं कागजी लिखापट्टी और झंझटों से मुक्त होगी और पहले से कहीं ज्यादा आसान होगी। यानी इनमें सुविधा होगी। हमारी सरकार का लक्ष्य भारत के सामान्य मानवी को एम्पावर करना है, उसे पावरफुल बनाना है। इसलिए हमने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को ध्यान में रखकर नीतियां बनाई और पूरी सरकार उसकी सुविधा और प्रगति के रास्ते पर चली। लेन-देन से कहीं आगे बढ़कर गुड गवर्नेंस और बेटर सर्विस डिलीवरी का भी एक माध्यम बन चुकी है। आज इस व्यवस्था ने प्राइवेट सेक्टर और लघु उद्योगों के लिए भी ग्रोथ की असीम संभावनाओं को जन्म दिया है। आज भारत में ऐसा शायद ही कोई क्षेत्र हो जिसमें टेक्नोलॉजी के जरिए प्रोडक्ट और सर्विस डिलीवरी एक नया स्टार्टअप इकोसिस्टम न बन रहा हो। आज आपको बंगाल से अगर शहद चाहिए हो या असम से आपको बैम्बू प्रोडक्ट की जरूरत हो, अगर आपको केरल से हर्ब चाहिए हो या लोकल रेस्टोरेंट से कोई पसंदीदा चीज खाने के लिए मंगवानी हो या फिर आपको कानून से जुड़ी सलाह की जरूरत हो, हेल्थ के लिए कोई सलाह की जरूरत है
या गांव में बैठे किसी युवा को शहर के किसी टीचर से क्लास लेनी हो, डिजिटल इंडिया ने वो सब मुमकिन कर दिया है जिसकी हम कुछ साल पहले कल्पना भी नहीं कर सकते थे। डिजिटल बैंकिंग यूनिट की स्थापना मौके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होना दे वल्लों इस जिहड़ा प्रोग्राम है इस दे बारे च विस्तार दे नाल जिहड़ी जानकारी दस्सी गई है और इस संबंध दे विच आपां हुण चर्चा की शुरुआत करते हैं। मोंगी साहब, सब तो पहला मैं पूछना चाहांगा तुहाडे कोलों कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट ये है कि और रवायती बैंकिंग सिस्टम तो किस तरह वक्रे ने? डिजिटल बैंकिंग जिहड़ी यूनिट हैगी है ਇਹ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਇਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੇਪਰਲੈਸ, ਸਿਕਿਉਰ ਔਰ ਯੂਜ਼ਰ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਵੇ ਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਡਿਜੀਟਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਵੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵੇ 75 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੇ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜੀ। तो वह प्रोसैस च आ रहा है जिंदे कि जोड़ा भी कस्टमर और 24/7 फैसिलिटी अवेलेबल होगी। जोड़ा भी बंदा जाऊगा कस्टमर जिन्हें भी इतने बैंकिंग यूनिट करनी होगी, मीनस इतने कोई रिस्क भी नहीं हैगा। उत्थे दो तरीके का होएगा सिस्टम, मीनस डिजिटल जोड़ा अपने आप करना चाहे वह भी कर सकता है, अगर उन्होंने किसी की हैल्प की जरूरत हैगी असीं 2-3 बंदे स्टाफ भी उत्थे रखे आए हुए तो वह भी उन्होंने हेल्प करनगे। इस तरीके का सारा जो सिस्टम है डिजिटल बैंकिंग जी। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਸਟਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਕਢਵਾਉਣੇ ਆ, ਲੋਨ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਨਾਰਮਲ ਬੈਂਕ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਕਢਾਉਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਪਾਸਬੁੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, कोई नवी FDR बनानी है, टैक्स जमा कराना, ये सारी फैसिलिटियां उतों इक्को सारी मशीनां राही की जाती है जी। तो उन्होंने सारी चीज़ों की इमीडिएट थानू रसीदां भी मिलदियां ने। तो मतलब जो असी नॉर्मल बैंक में जाके काम करते हैं उन्होंने लिमिटेड आवर्स ने इत्थे, जो कि हुणे मोंगिया जी ने दस्सिया कि ये जिहड़ा यूनिट हैगा ये 24 घंटे चलता है, 365 दिन चलेगा जी। तुसीं जदों भी आपदी सहूलियत समेत आपां उत्थे जा सकते हैं तो सारी सेवावां दा उत्थे आपां उपलब्ध है जी उत्थे। मंगे साहब, ये जोड़े यूनिट स्थापित किए जाने ने सरकार करेगी स्थापित या फिर बैंकों नाल एसोसीएट होंगे, बैंकों के वालों ये यूनिट जोड़े स्थापित किए जाएंगे? ये जोड़े होंगे केंद्र सरकार का निर्देश आएगा जी, सारे बैंकों को दिता वे, सारे बैंकों को गौरव बन रही है कि तुसीं कित्थे कित्थे खोलनी हैगी जी। जिवें साडा पंजाब सिंध बैंक हैगा वे, पंजाब दे विच 3 खोलियां ने, जिंदे विच 2 साडे बैंक पंजाब सिंध बैंक नूं मिलियां ने। असी जिवें एक असी खोली हैगी फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट खोली हैगी डिजिटल बैंकिंग यूनिट, एक असी जगराओं लुधियाना विच खोली हैगी। तो यह गौरमेंट का टारगेट है कि जो टायर 2 सिटी ने ना उन्होंने जगह हाली स्टार्टिंग की हैगी, और जो लगता है सानू कि आने वाले दिनों में होर दूजिया जगह में भी होर काफ़ी खोलिया जाएगियां, लेकिन होएगा सब कुछ केंद्र सरकार के निर्देश नाल होएगा जी। गिल साहब, किहड़ियां थावां दे उत्ते जिस तरह बैंकिंग यूनिट स्थापित किए जाने ने, मोंगे साहब ने दस्सिया है कि ये जिहड़ा रूरल एरिया है, पेंडू खेत्र है, उन्होंने भी कवर किया जाएगा? इस टाइम जी सरकार की स्कीम चल रही है जी, वो टायर 2 सिटीज़ आप कवर की सरकार ने। हो सकता आने वाले अगले बजट में इनू होर एक्सपेंशन पिंडां तक भी लैके जाए जी, क्योंकि असली भारत जो है वो पिंडां ते छोटे शहरों च वसदा है। तो वड्डे मैट्रो सिटीज़ ते पहला भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैगियां, लेकिन टायर 2 सिटीज़ में थोड़ी फैसिलिटीज़ घट सीगियां। वो सिटीज़ नूं एक बार फैसिलिटी कवर हो जाएगियां तो आपां नूं पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय इहदा विस्तार होर ज़्यादा होएगा, क्योंकि वो सर्विसिज जिहड़ियां हैगियां 24 घंटे उपलब्ध है, कस्टमर फ्रेंडली सर्विसिज हैगियां ते जिहड़ा मर्जी बंदा उत्थे आके कर सकता है। खासकर जिहड़े अपने छोटे दुकानदार ने जिन्होंने टाइम नहीं मिलता बैंक जाके पैसे जमा कराने का, किस्त जमा कराने का, वो ईजिली रात को 9 बजे 10 बजे 11 बजे जाके अपनी उत्थे डिपॉजिट कर सकते हैं जी। मोंगिया साहब, बैंकिंग यूनिट स्थापित हो जाएंगे, लोग उत्थे जाणगे, कई लोग इहो जिहे ने भी जिन्हां नूं ये प्रणाली जिहड़ी है वो वरतों नहीं करनी आउंदी, उन्हां दे वास्ते हालांकि तुसीं दस्सिया है कि उत्थे जिहड़े 2 मुलाजम कर्मचारी जिहड़े ने वो हाज़र रहणगे, 24 घंटे चलनी कि 24 घंटे वो मुलाजम जिहड़े ने उत्थे हाज़र रहणगे? नहीं, मुलाजिम 24 घंटे नहीं रहेंगे, लेकिन उत्थे साडा होर वैसे असिस्टेंट होगा, तब तक की होएगा इन्ना एक्सपर्ट हो जाएगा जो बंदा होएगा कि 1-2 बार जाएगा तो उन्हें पता लग जाएगा किमें करनी है जी।
और वैसे भी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ਰ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਵੇ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਵੇ। ਇਹ ਸੇਮ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਬਈ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਲਊਗਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਫੀਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹ ਚਾਹਣਗੇ ਉਸੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਕਸਟਮਰ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। मेरी अपनी शॉप है जी, मैनू सुबह टाइम नहीं लगता इस करके बिजी रहने लाइफ च तो मेरा रात को टाइम लगता। मैं इस करके अज बैंक तो मेरे खुलने करके मैनू बहुत प्राउडफुल होता है रात को कैश जमा करवा के शाम को जा सकते हैं जी। तो इस करके असीं केंद्र सरकार ते पंजाब एंड सिंध बैंक के बहुत व्यापारी हैं जिन्होंने फरीदकोट में संस्था चलाई है। सेंट्रल गौरमेंट ने तो पंजाब एंड सिंध बैंक ने जी डिजिटल बैंकिंग की ब्रांच खोली है जी जिसका सानू बहुत ज़्यादा फायदा है जी। ये बैंक च हुण मैं कापी एंट्री कराई है जी। ये सुविधा सानू रात को 10 बजे भी मिलती है जी। तो ये 24 घंटे बैंक खुला रहिंदा जिस करके असीं कोई भी काम कदे भी कर सकते हैं जी। कैश डिपॉजिट भी करा दिंदे हैं शाम नूं ते एंट्री भी करा लैंदे हैं। इन्हां यूनिटां दा लाभ लैण वाले जिहड़े कुछ लाभपात्री ने खुश नज़र आ रहे हैं सेवावां क्योंकि उन्होंने लगता है कि किसी भी टाइम के उत्ते जाके वो सेवावां जिहड़ियां ने ये लै सकते हैं। मोंगी साहब डिजिटल बैंकिंग यूनिट जिहड़े ने इन्हां दे विच डिजिटल आदान प्रदान ही हुंदा है करंसी का या फिर नकदी के रूप दे विच भी लैण देण उत्थे जिहड़ा संभव है? इत्थे डिजिटल बैंकिंग जिहड़ी यूनिट हैगी इत्थे तुसीं पैसा कढा भी सकते हो जी, पैसा जमा भी कर सकते हो। मीन दो फैसिलिटियां होणगियां। किन्ने ने अगर कोई लोन लेना वे वो उत्थे लोन की एप्लीकेशन वास्ते अप्लाई भी कर सकता जी। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ केंद्र सरकार ਜਿਹੜਾ ਸਕੀਮ ਹੈਗਾ ਵੇ ਸਾਡਾ ਜਨ ਸਮਰਥ पोर्टल हैगा वे ਉੱਥੇ जो गौरमेंट ਦੀਆਂ 15 ਸਕੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਵੇ ਜੀ, PMEGP ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫੰਡ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਇਨਫਰਾ ਵਾਸਤੇ, ਐਗਰੀ ਕਲੀਨਿਕ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸੇ पोर्टल खोल के ਉੱਥੇ ਹੀ डिजिटल बैंकिंग यूनिट ਤੇ ही ਉੱਥੇ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੇ ਜੀ। ਜਿਹਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲੈਣੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਜੀ, ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੀਨਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣਾ ਵੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਉਸੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੇਗਾ? देखो जी ये सब तो पहला कोई भी योजना लैन वास्ते आपां कस्टमर बनना पैंदा जी, वो वास्ते अकाउंट खोलना पैंदा। बिल्कुल सब तो जिहड़ी इहदे च वड्डी फैसिलिटी है कि तुसीं 24 घंटे इत्थे जाके आप दा अकाउंट खोल सकते हो जी। जदों तुहाडा अकाउंट खुल गया उस तो बाद थोड़ी सारी योजना सोशल सिक्योरिटी योजना जिवें हुणे मोंगिया जी ने भी दस्सिया कि इहदे तीन स्कीमां केंद्र सरकार कोलों चलाईयां जा रहीआं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ते प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ते अटल पेंशन योजना। जिमें तुसी अकाउंट खोलिया उहदे पैसे तुसी जमा करा सकते हो इमीडिएट उत्थे कैश डिपॉजिट मशीन है जी ते वो योजनावां दे अंदर तुसी अंतर्गत इमीडिएट तुसी उन्हां ते एनरोल हो जाओगे जी। उस तो बाद तुसी आए लोन वाल कोई भी रिटेल लोन है तो छोटे MSME लोन है
ਉਹ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਪੋਰਟਲ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਲੋਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੱਸਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਡ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਇਨਬਿਲਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ITRs ਫੈਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਉਹ ਵੀ ਫੈਚ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਨ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਟਨ ਦਬਾਓਗੇ, ਉਹ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਛਪ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਕੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਲੋਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਖੋਲੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਆਪਣੇ, मीनस आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। बिल्कुल मैं यही पूछना चाहता हूँ। ये 4 चीज़ां उत्थे जो एंटर करेगा उनके बाद सारा प्रोसैस स्टार्ट हो जाएगा। वो ऑटोमैटिक पोर्टल का लिंक है जो भी इन्होंने पोर्टल ने उनका सारा क्रेडेंशियल उत्थों का KYC अपने आप ही जनरेट हो जाएगा। उस सामने मीनस KYC जो बन जाएगा। उधर इत्थे तुसीं फंड ट्रांसफर भी कर सकते। अगर किसी राती कोई आंदा किसी ने फंड ट्रांसफर करना हो, साडे बैंक का उत्थे यूनीक ऐप हैगा वे, उत्थे खोल के उत्थों हो सकता है जिंदे NEFT कर सकता है, IMPS कर सकता है। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੋਸਟਲੀ ਸਿਸਟਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਵੇ, ਰਿਟੇਲ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਵੇ ਜਾਂ MSME ਲੈਣਾ ਵੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਿਸਟਮ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2 ਕਲਿੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਾਂ 3 ਕਲਿੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਇਸ ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰੇਗਾ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਲੋਨ ਦੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੋ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਚੜ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਲੋਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰਵਾਇਤੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਵਾਪਸ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਜਦੋਂ ਕੈਸ਼ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਲੋਨ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਪਾਏਗਾ, ਪੈਸੇ ਪਾਏਗਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ 10,000 ਦਾ ਲੋਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ 20,000 ਦਾ ਲੋਨ, ਫਿਰ ਮਿਲਦਾ 50,000 ਦਾ ਲੋਨ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਆਪਣਾ ਵਾਪਸ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘੂਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੋ, ਆਪਣੇ ਕਿਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਿਨੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਲੱਗ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ਾਮੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਟਲ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮੀ ਆਪਣਾ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਉਹ ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੂਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਸੇਮ ਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੀਨਸ ਰਿਸਕ ਵੀ ਖਤਮ, ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰਿਸਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੇਮ ਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਸਵੇਰੇ ਚੈੱਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊ ਬੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 75 ਬੈਂਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ? ਦੇਖੋ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਕੀਮ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਟਾਇਰ 2 ਸਿਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹ 75 ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜੋ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਯੁੱਗ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਐਮਫੈਸਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲੀ ਹੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਟ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਟਾਇਰ 2 ਸਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਨਵੇਂ ਯੂਨਿਟ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਣਗੇ ਉੱਦਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2 ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਮੰਗੇ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਾਓ ਥੋੜਾ। ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਮੇਨ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗਾ ਪੇਪਰਲੈਸ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਸਬਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਜੀ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਪਾਣਾ ਵੇ। ਮੀਨਸ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੂਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਂਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਿਕ ਐਂਡ ਮੋਟਰ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ, ਆਪ ਪਾਣੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਡੀਆ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਚੱਲੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰਿਟੇਲ MSME ਲੋਨ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਥੋੜੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਲਾਣੇ ਆ, 0.05% ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਹੋਣ ਔਰ ਮੈਕਸਿਮਮ से मैक्सिमम यूज़ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਹੈ ਹਾਲੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਹੀ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਦੀ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 2 ਯੂਨਿਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਯੂਨਿਟ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟਾਇਰ 2 ਸਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਜਗਰਾਉਂ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਔਰ RBI ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਬੈਂਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਮੰਗੇ ਸਾਹਿਬ, ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਡਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, NPCI, 80 ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ, ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਫਰਾਡ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਨ 'ਚ ਗਰੀਡ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲਿੰਕ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜੀ। ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿੰਕ OTP ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ OTP ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣੇ ਅਖਬਾਰ, NPCI ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਵੇ ਬਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਮੈਂਟ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ OTP ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ OTP ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਿਸ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਸਟਮਰ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਰਵੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉੱਤੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਐਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਪਨਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੈ, ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਂਗੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ DD ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।